اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنے خیال رکھیں۔ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، آج کی کلاس بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں محمد حسین، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میم کلاس 9 کا آبجیکٹو کروا دیجئے، تو اس میں آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں کوشچن ہیں، 1 نمبر کے بھی کوشچن ہے اور 2 نمبر 4 نمبر کے بھی کوشچن ہے۔ تو جو بھی امپورٹنٹ کوشچن تھا میں نے اس میں کروایا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا اور کئی بار دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو آپ کے ایگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، جدید اردو نثر کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ جدید اردو، ٹھیک ہے، جدید اردو نثر کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو۔ اس میں سے سارے آبجیکٹو کوشچن میں نے کروا دیے ہیں۔ کلاس 9 کا بہت سارا آبجیکٹو کوشچن میں نے کروایا ہے، MCQ کوشچن کروایا ہے۔ اگر پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیے، اور اس میں آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں کوشچن ہیں کیونکہ بہت سارا آبجیکٹو میں کروا چکی تھی، اس لیے جو بھی کوشچن بچے ہوئے تھے میں نے اس میں کروایا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے اور خوب اچھی طرح سے اسے یاد کر لیجئے۔ سر سید نے انگلستان کا سفر کب کیا تھا؟ تو سر سید نے انگلستان کا سفر 1869 میں کیا۔ کب کیا؟ 1869 میں۔ آپ کے جو بک میں ہے گزرا ہوا زمانہ جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، تو اس میں جو بڈھا تھا وہ کتنے برس کا تھا؟ 55 برس کا تھا۔ کتنے برس کا تھا؟ 55 برس کا تھا۔ سوال 4 ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ آپ کو متضاد یعنی الٹا لکھیے۔ آپ کو یہ بہت کوشچن آتا ہے متضاد لکھنے کا، تو اس میں جو بھی میں نے لکھا ہے اسے آپ ضرور یاد کر لیجئے گا۔ متضاد بھی اس میں نے کروایا ہے، واحد جمع کروایا ہے، اور مذکر مؤنث بھی اس میں ہے۔ تو یہ جو کلاس ہے آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے، اسے آپ ضرور اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اور کئی بار اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو یہ آپ کا الفاظ ہے اور یہ متضاد ہے، یہ الفاظ اور یہ متضاد۔ یہ سود، سود کا الٹا کیا ہوگا؟ زیاں۔ متضاد یعنی الٹا لکھنا، تو آپ کو دیا گیا سود، سود کا کیا ہوگا؟ زیاں۔ نشیب کا فراز، ٹھیک ہے، نفع نقصان، نیک بد، بہتر بدتر۔ نشیب معنی کیا ہوتا؟ پستی یعنی گرنا، اور فراز یعنی اٹھنا یعنی کامیابی، ٹھیک ہے۔ نفع نقصان، نفع جانتے ہیں آپ، کسی چیز میں فائدہ ہونا، اور نفع کا الٹا نقصان۔ نیک کا بد، بد یعنی برا۔ بہتر کا بدتر، بہتر یعنی اچھا، بدتر یعنی برا۔ گناہ کا کیا ہوگا؟ ثواب۔ اندھیرا کا الٹا اجالا۔ جنت کا جہنم۔ روشن کا تاریک، تاریک یعنی اندھیرا۔ خوشبو بدبو، روشن یعنی روشنی اور تاریک اندھیرا، خوشبو کا بدبو۔ تو یہ آپ کے متضاد الفاظ ہیں جو کہ ایگزام میں آپ کو بار بار آتے ہیں، اسے آپ اچھی طرح ضرور یاد کر لیجئے گا۔ محاوروں کو جملے میں استعمال کیجئے۔ یہ محاورے ہیں، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ دل پاش پاش ہونا، ہچکی بندھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو دل پاش پاش ہونا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹ جانا۔ یہ محاورہ ہے آپ کا اور یہ معنی ہے۔ اب جملہ لکھیں گے، تمہاری بے رخی کی وجہ سے میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ دل پاش پاش ہونا یعنی دل ٹوٹ جانا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہونا، ٹھیک ہے، ہونا ہوگا یہ۔ دل پاش پاش ہونا یعنی دل ٹوٹ جانا۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ ہچکی بندھنا، ہچکی بندھنا یعنی بری طرح رونا۔ رزلٹ خراب ہونے پر روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ رزلٹ خراب ہونے پر کیا ہے؟ روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی، یہ جملہ ہے۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے لگاتار دیکھنا۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا یعنی لگاتار دیکھنا۔ آسمان سے گرتے پرندے کو لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جملہ کیا بنائیں گے؟ آسمان سے گرتے پرندے کو لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ اب سوال 7 ہے، مذکر مؤنث کو الگ کیجیے۔ آپ کو مذکر مؤنث دونوں ملاوا دے دیا جائے گا، اسے الگ کرنا، تو یہاں لکھیں گے مذکر اور مؤنث۔ اندھیرا، اندھیرا کیا ہے؟ مذکر ہے، اندھیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں اندھیرا لکھا۔ زندگی، زندگی کیا ہے؟ لمبی ہے، زندگی کٹ گئی۔ زندگی اچھی ہے تو زندگی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ آشنا، آشنا یعنی جان پہچان۔ آشنا کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ جوبن، جوبن کہتے ہیں جوانی کو، ٹھیک ہے، جوبن یعنی جوانی، تو اس کا جوبن آیا۔
तो जोवन क्या होगा, मुज़क्कर होगा। बादल, बादल छा गया या बादल आ गया, तो ये क्या है, मुज़क्कर। और बिजली, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर गई, तो बिजली क्या है, मुअन्नस है। ठीक है। घटा, घटा आई है, घटा छा गई, इस तरह से बोलते हैं, तो घटा क्या है, मुअन्नस है। ठीक है। तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस आपको छांट कर लिखना है। रशीद अहमद की आप बीती का नाम क्या है? रशीद अहमद की जो आपकी जो किताब में रशीद अहमद सिद्दीकी की एक चैप्टर है, आपकी किताब में रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ एक चैप्टर है चारपाई। ठीक है। चारपाई का मैंने पढ़ाया, बहुत कुछ बताया। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की जो है आप बीती का नाम क्या है? तो उनकी आप बीती का नाम है आशिफ्ता बयानी। क्या नाम है? आशिफ्ता बयानी। हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में एक मरकज़ी हैसियत रखती है। तो हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में क्या मरकज़ी हैसियत रखती है? चारपाई। चारपाई क्या है? चारपाई पर हिंदुस्तानी पैदा होते हैं, इसी पर मरते हैं, इसी पर खाना खाते हैं, इसी पर सोते हैं, इसी पर अपनी दवाई रखते हैं। तो हिंदुस्तानियों के लिए चारपाई क्या है? एक मरकज़ी हैसियत रखती है। और चारपाई पर से लोग हुकूमत भी करते हैं, यानी चारपाई पर बैठ करके अपने घर के बात करना। जो घर का मालिक होता है वो चारपाई पर बैठ के घर की हुकूमत करता है। तो चारपाई क्या हिंदुस्तानी के लिए, तो चारपाई क्या हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में एक मरकज़ी हैसियत रखती है। मुंदरजा झैल अल्फाज के वाहिद लिखिए। अब ये सारे आपको अल्फाज दिए गए हैं, ये सारे अल्फाज क्या है? जमा है। इनका आपको वाहिद लिखना है। तो जमा लिख करके जमा के लाइन में सारे अल्फाज लिख दिए हैं, और इसका वाहिद, जिसे मुलाजमीन का क्या होगा? मुलाजिम, तुलबा का तालिब इल्म, कुतुब का किताब, तकारीब का तकरीब, और मुजरिमीन का मुजरिम। और ये वाहिद अगर है तो मुलाजिम का जमा क्या होगा? मुलाजमीन, तालिब इल्म का जमा तुलबा, किताब का जमा कुतुब, तकरीब का जमा तकारीब, और मुजरिम का जमा मुजरिमीन। मुंदरजा झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए, यानी उल्टा लिखिए। तो ये अल्फाज है और ये मुतजाद है। नफ़रत, मोहब्बत। नफ़रत का क्या होता है? मोहब्बत होता है। उल्टा, सस्ता का महंगा, मोहब्बत का नफ़रत। खुश का रंजीदा, खुश यानी खुश होना, रंजीदा यानी गमगीन होना। रोना का उल्टा हंसना, शीरीन का उल्टा तल्ख, तल्ख यानी कड़वा। शनास लगाकर 3 मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। ये सारे सवाल आपके बुक से लिए गए हैं और आपको बुक से ही सवाल दिए जाते हैं, इसलिए इन सब सवाल को ज़रूर आप पढ़िए। शनास लगाकर 3 मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। तो नब्ज़ में शनास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नब्ज़ शनास। हक़ में शनास लगाएंगे तो हक़ शनास, और मर्दम में शनास लगाएंगे तो क्या होगा? मर्दम शनास। ठीक है। अब वाहिद से जमा लिखिए। आपको वाहिद यहाँ दिया गया है, इसका जमा बनाना है। मंजिल का क्या होगा? मनाजिल। गरीब का गुरबा। अमर का अमूर। यहाँ क्या है? अमर का जमा अमूर। और खादिम का खद्दाम। तोहफा का जमा तहाइफ। अमीर का जमा उमरा। यहाँ अमर था तो अमर का जमा अमूर हो गया। ठीक है। और यहाँ अमीर है तो अमीर का जमा क्या होगा? उमरा। किताब का जमा कुतुब। आफत का जमा आफात। सबब का जमा असबाब। गर्ज का जमा अगराज। ठीक है। ये वाहिद जमा है। पढ़ने के अलावा नज़ीर अहमद का और क्या काम था? नज़ीर अहमद की कहानी आपने पढ़ा है, जिसे फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद का खाका लिखा है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद का खाका लिखा। तो फरहतुल्लाह बेग क्या करते थे? पढ़ने के अलावा और क्या काम करते थे? पढ़ने के अलावा वो रोटियां समेटने का काम करते थे। ठीक है। नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन अदीब शामिल थे? नज़ीर अहमद जब पढ़ रहे थे तो उनके साथ कौन कौन से और अदीब उनके साथ पढ़ाई करते थे? तो नज़ीर अहमद के साथ सर सैयद अहमद ख़ान थे, मुंशी ज़क़ुल्लाह थे, और मास्टर प्यारे लाल थे। खुदा हाफिज़ क्या है? आपके निसाब में खुदा हाफिज़ क्या है? ड्रामा है। खुदा हाफिज़ क्या है? ड्रामा है। ताबे महमल किसे कहते हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपको पूछे जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो ताबे महमल किसे कहा जाता है? वो बेमाने लफ्ज़ जो बामाने लफ्ज़ के साथ बतौर बोले जाते हैं ताबे महमल कहलाते हैं। वो बेमाने लफ्ज़ जो बामाने लफ्ज़ के साथ बोले जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ताबे महमल कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी है। हम पानी के साथ वानी बोल देते हैं, भाई पानी वानी लाओ, रोटी वोटी लाओ, या बांस वांस। तो रोटी क्या है? रोटी माने वाला लफ्ज़ है और इसके साथ रोटी क्या हो गया? बेमाने लफ्ज़ हो गया। पानी क्या है? मानेदार लफ्ज़ है, पानी पीने के काम आता है। और वानी क्या है?
بے معنی لفظ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو معنی دار لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ جوڑ کر جب لکھا جاتا ہے، جب بولا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تابع محمل کہتے ہیں۔ بانس کو تو ہم جانتے ہیں کہ بانس ہوتا ہے، لیکن وانس اس کے ساتھ لگا کر بولا جاتا ہے تو وانس کیا ہے؟ بے معنی لفظ ہے۔ تو اس میں وانی، ووٹی، واس تابع محمل ہے۔ اس میں جو بے معنی لفظ ہے اسے کیا کہیں گے؟ تابع محمل کہیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں غزل کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ کوشچن بار بار آپ کو پوچھے جاتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ یہ کوشچن بھی آپ کو بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوں کیا کہلاتا ہے؟ وہ مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر اور جس کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوں، یعنی دونوں مصرے میں قافیہ ہو، اسے مطلع کہتے ہیں۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی مسلسل اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں اور ہر شعر کے قافیے الگ ہوتے ہیں۔ مثنوی کیا؟ مسلسل اشعار کے ایسے مجموعے کے کہتے ہیں۔ مثنوی کیا ہے؟ اشعار میں لکھا جاتا ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں۔ جس کا کیا ہے؟ ہر شعر کے دو مصرے ہم قافیے ہوں گے اور ہر شعر کے قافیے الگ ہوں گے اور ہر شعر کا قافیہ کیا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے۔ سہل ممتنع کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں شاعری کرنا سہل ممتنع کہلاتا ہے۔ جب ہم آسان لفظوں میں شاعری کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سہل ممتنع کہتے ہیں، یعنی نثر اور شعر کی ترتیب میں کوئی خاص فرق نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ نثر لکھا جا رہا ہو اور شعر کی ترتیب میں کوئی خاص فرق نہ ہو، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نثر میں لکھا ہوا، یہ شعر نہیں ہے۔ تو ایسے شعر لکھنا جو نثر کی طرح لگے اسے سہل ممتنع کہتے ہیں، یا بالکل آسان لفظوں میں شاعری کرنا سہل ممتنع کہلاتا ہے۔ صفت تضاد کسے کہتے ہیں؟ کلام میں ایسے لفظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں صفت تضاد کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضد ہوں یعنی الٹا ہوں۔ کلام میں یا شعر میں ایسے لفظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی اپوزٹ ورڈ کا جہاں پہ استعمال کیا جاتا ہو، اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے لائی حیات اے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حیات اور قضا، حیات یعنی زندگی اور قضا یعنی موت۔ تو اس شعر میں کیا الٹے ورڈ کا استعمال ہوا ہے، ضد الفاظ کا استعمال ہوا، تو اسے کیا کہیں گے؟ صنعت تضاد کہیں گے یا صفت تضاد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ شعر میں یا کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جس میں ضد الفاظ کا استعمال ہوا ہو اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ لائی حیات اے قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ حیات اور قضا یہ دونوں کیا ہے؟ اپوزٹ ورڈ ہے۔ حیات مانے زندگی اور قضا مانے موت۔ تو جہاں پر الٹے الفاظ کا استعمال ہو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں یا صفت تضاد کہتے ہیں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اس شعر کے قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ اب اس شعر میں قافیہ کون سا ہے؟ تو یہ قافیہ ہے انجمن اور چمن، جس میں کیا ہے؟ ملتے جلتے الفاظ ہو اور بولنے میں ایک سا لگے، ردم ایک سا ہو، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ انجمن اور چمن یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اور تمام پورے غزل میں آیا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے۔ غزل میں ایسے الفاظ کا لانا جو پورے غزل میں استعمال ہوا ہو آخری میں اسے ردیف کہتے ہیں۔ تمام کیا ہے؟ پورے شعر میں آیا ہے، پوری غزل میں تمام استعمال ہوا ہے، یہ ردیف ہے۔ اور جس کے ایک دو الفاظ بدل رہے ہیں جیسے انجمن، چمن، یہ قافیہ ہیں۔ تو اس شعر کے قافیے کی نشاندہی کیجیے تو کیا ہے؟ انجمن اور چمن قافیہ ہے۔ راہ شوق سے کیا مراد ہے؟ راہ شوق سے مراد ہے عشق کا راستہ، ٹھیک ہے۔ سوال 25 ہے، حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم۔ یہ تو بالکل آپ رٹ جائیے کیونکہ یہ کوشچن بار بار آتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پابند نظم، دوسرا ہے نظم معرہ، تیسرا ہے آزاد نظم اور چوتھا ہے نثری نظم۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی اس کی بہترین مثال ہے۔
ऐसी नज़म जिसके हर बंद में कितने मिसरे हों? 6 मिसरे हों, वो मुसद्दस कहलाती है। अब आपकी किताब में है अल्ताफ हुसैन हाली की नज़म तालीम से बेतवज्जही। ये 6 मिसरे वाली नज़म है। जिन्होंने की तालीम की कदर कीमत, न जानी मुसल्लत हुई उन पे ज़ुल्मत, मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। ये इसमें 6 मिसरे हैं। इस नज़म में कितने मिसरे? 6 मिसरे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 मिसरे वाली नज़म को क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। इजाफत की तारीफ कीजिए। इजाफत किसे कहते हैं? जब हम दो बामायने लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़कर एक नई तरकीब बनाते हैं तो वो ज़ेर या हमज़ा इजाफत कहलाता है। जब हम दो बामायने लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, किससे? ज़ेर, ज़बर या हमज़ा या पेश से जोड़ते हैं तो एक नई तरकीब बनाते हैं, तो वो ज़ेर या हमज़ा क्या कहलाता है? इजाफत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, यहाँ ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है तो ये ज़ेर क्या है? इजाफत है। जलवाए तूर, यहाँ हमज़ा लगाया गया है तो इसे क्या, इस हमज़ा को क्या कहेंगे? इजाफत। सुबह बनारस, यहाँ ज़ेर लगा है तो इस ज़ेर को क्या कहेंगे? इजाफत। ठीक है। हुरूफ अतफ किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो मुफरिद कलमों और जुमलों को जोड़ते हैं। हुरूफ अतफ यानी किसे कहते हैं? तो वो हुरूफ जो कलमों और जुमलों को जोड़ते हैं। जैसे और, या, व हुर्फ अतफ कहलाते हैं। जैसे और, मैं और तुम या वो, ऐसे आदमी बोलता है ना, या आदमी बोलता है लबो शीरीन, या जोड़ा जाता है या और जोड़ा जाता है, तो ऐसे हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफ अतफ कहते हैं। तलमी किसे कहते हैं? कलाम में तारीखी, नीम तारीखी या मजहबी वाक़या की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। ठीक है। जब हम कलाम लिखते हैं, शेर में लिखते हैं, तो शेर में क्या, तारीखी वाक़या या नीम तारीखी वाक़या या मजहबी वाक़या का बयान क्या कहलाता? तलमी कहलाता है। जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, यहाँ क्या होगा? दवा। तो इब्न मरियम कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा। और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये गालिब का शेर है। गालिब कहते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, तो इसमें क्या है? मजहबी वाक़े का बयान हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? सिनत तलमी कहेंगे। इस शेर में किसका इस्तेमाल हुआ? सिनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्न मरियम कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि मुर्दा को ज़िंदा करते थे और कहते थे कि खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जा, और मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये खूबी रखी थी। तो गालिब कहते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, यानी कोई मुर्दे को जिलाता हो लेकिन मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें क्या, मजहबी वाक़या का बयान हुआ है। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह, इस्म यानी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, नाम लेते हैं, राशिद वहाँ गया। ठीक है। तो राशिद वहाँ गया बोलेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे वो एक अच्छा लड़का है, तो वो क्या हो गया? ज़मीर हो गया, नाम के बदले उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। मेरे सामने कोई खड़ा है और मैं उसका नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ, उसे बोली कि तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तो नाम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया? तुम। तो वो, हम, तुम, यानी नाम की जगह, इस्म की जगह जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वो, हम, तुम वगैरह। ठीक है। क्या होगा? वगैरह। यहाँ पे गैन होगा, यहाँ पे होगा वगैरह, तो यहाँ पे होगा वगैरह। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। कम से कम 1000 शेयर तो ज़रूर करें। एक बच्चे कम से कम 10 बच्चों को शेयर करें ताकि इस वीडियो की व्यूज़ और रीच बढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।